بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مکتب توحید الجالیات الصفرا بریدہ القصیم پیش کرتے ہیں ایک روزہ اجلاس القصیم اسلامک کانفرنس۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حدیث پاک کا واضح ہے کہ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور غم و علم میں جزا اور فضا کرنا، نوح اور ماتم کرنا اور اللہ تبارک رب العزت کی نافرمانی کرنا، یہ سب کافرانہ شیوا ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ کتنا تجھے اللہ نے عبادت کا شوق لگایا ہے، تو جو رات سوتا ہے نا، یہ بھی نہ سویا کر، بلکہ اصیل ککڑ کی طرح نہ 40 رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وظیفہ کر، جس طرح آج ہمارے پیر بزرگ کرتے ہیں نا۔ جب تک چلیہ نہ کریں ولی نہیں بنتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے چاہتے ہیں ہم مددگاری اور تجھے آتی ہے اپنے آرزومندوں کی دلداری۔ اس ایک روزہ اجلاس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اور درس کا عنوان ہے ہماری ابتلا اور آزمائش۔ ہمارے اور آپ کے سامنے عنقریب ہی ایک ایسے مقرر آنے والے ہیں جن کا نام اور کام ہم لوگوں نے بہت کچھ سنا ہے، اور جن کے سلسلے میں ہم اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور جن سے ہم کو اور آپ کو بہت ساری امیدیں ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو دوبارہ زحمت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی مکمل وضاحت کریں۔ معزز مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ نلتمس من الأخ الشيخ محمد زنهير الداعية بلغة تاميلي أن يأتي على المنصة، فتفضل مشكورا الشيخ محمد زنهير حفظه الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری اس کانفرنس کا دوسرا سیشن، دوسری مجلس اللہ کے فضل سے عصر کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کو کچھ باتیں ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے کچھ رکھی تھیں، کچھ ادھوری باتیں میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی مدت میں جو مجھے یہ ٹائم ملا ہوا ہے، میں اس میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں مبتلا فرماتا ہے اور کیوں وہ آزمائش کے اس مرحلے سے دو چار ہوتے ہیں، اس کے تقریباً 5 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تھے۔ چھٹی بات مجھے یہ بتلانا تھی اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور سے بڑے بڑے لوگوں کو، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں، اور اسی طرح اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس ابتلا کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہماری سمجھ میں یہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو صالحین اور بڑے لوگ ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی نگاہیں جا کے ٹکتی ہیں، انہیں اللہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں مبتلا کرتا ہے ان کو؟ اس کے ذریعے سے دراصل جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوسرے بندوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ ساری مخلوق، یہ ساری بڑی بڑی شخصیات، یہ انبیاء، یہ رسل، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ تمہارے نزدیک خواہ کتنے ہی بلند و بالا مقام کے اوپر فائز کیوں نہ ہوں، وہ کتنا ہی مقام ان کا کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت وہ کسی چیز کے مالک و مختار، توجہ میری طرف دیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اس آمد کا، اس مجلس کا مقصد اگر فوت ہو گیا تو پھر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں اور آپ یہاں سے اٹھیں تو کچھ ذہن، کچھ فکر، کچھ عقیدہ، کچھ دین کی باتیں لے کے جائیں، ورنہ آمدن اور نشستن برخاستن، آنا جانا بیٹھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مکمل توجہ میں آپ حضرات کی چاہوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی شخصیات کو، نبیوں کو، رسولوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے، یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری نگاہوں میں، تمہاری نظروں میں، اور یقیناً یہ بلند و بالا مقام پر فائز بھی ہیں ہمارے یہاں، اور ان کا مقام اور ان کی عزت ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھو ہم نے ان کو آزمایا ہے، ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ تم سوچو کہ یہ کتنے مجبور ہیں، یہ کسی چیز کے مالک و مختار۔ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ اگر یہ کسی چیز کے مالک و مختار ہوتے، اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا، اگر یہ سب کچھ عطا کرنے والے ہوتے، یہ جو چاہتے کر دیتے، اور جو آپ ان سے طلب کرتے وہ انہیں آپ کو یہ دے دیتے، تو پھر یہ خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو کیوں نہیں ٹال سکتے ہیں؟ یہ کیوں اب خود ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہیں؟ کیوں یہ مصیبتوں سے دو چار ہیں؟ کیوں یہ لوگ پریشان حال ہیں؟ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمومی طور پر بندوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ مالک و مختار صرف اللہ عز و جل ہے، مختار کائنات صرف اللہ عز و جل ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کتنے بھی بلندی پر فائز کیوں نہ ہوں، سب اس کے در کے گدا ہیں، سب محتاج ہیں، سب مجبور ہیں، سب اس کے دروازے کے بھکاری ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھکاری اور سب اسی کے منگتا ہیں۔ اور اگر یہ ان چیزوں کے مالک ہوتے تو اپنے سے یہ دور کر لیتے۔ چنانچہ اے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقام دینے والوں، اے عیسائیوں، اے کرسچنوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر فائز سمجھنے والوں، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والوں، اے کرسچنوں سنو، آخر عیسیٰ کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، عیسیٰ بھی آزمائش سے دو چار ہوئے، اور تم اپنی چشم عبرت سے دیکھو، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انہیں سولی دی گئی، ایک خدا اتنا مجبور کہ اس کے ماننے والے اسے سولی پہ لٹکائیں اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، سولی سے بچ نہ سکے، اتنا مجبور محض ہے جس کو تم پکار رہے ہو یا جس کو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو۔ تم سوچو ذرا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے امتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہمارے بندوں، سنو، اس کائنات میں تنِ تنہا میں ہوں۔ اگر رسول اکرم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک ہوتے،
تو ग़ज़वे उहुद में उनके सामने 70 सहाबा को तहे तेग न किया जाता। ग़ज़वे उहुद में अगर इनके हाथों में नफ़ा पहुंचाना होता तो अपने हकीकी चचा हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट को फाड़ते हुए ये देख सकते न देख सकते, न देखते, इनके कलेजों को चबाते हुए न देखते। अगर ये किसी नफा नुकसान के मालिक होते तो वो पत्थर जो इब्न कमिया ने मारा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर, और वो पत्थर से आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपका चेहरा खूंचका हुआ और आपके चेहरे के अंदर वो खोद के कड़ियां दाखिल हुई और आपका चेहरा लहूलुहान हुआ। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफा नुकसान के मालिक होते तो हरगिज ये मशक्कतें, ये ईज़ाएं वो बर्दाश्त न करते, बल्कि पत्थर आने से पहले ही हाथ फेर देते। तो पत्थर, आखिर तुम्हारे बुजुर्ग तो इतने ताकतवर हैं, तुम्हारे बुजुर्ग तो इतने ताकतवर हैं कि अजमेर का जादूगर ख्वाजा अजमेरी के ऊपर पहाड़ ला करके ढकेले तो ख्वाजा अजमेरी वजू बनाते हुए पहाड़ के ऊपर हाथ रख दे, पहाड़ रुक जाए। तुम्हारे बनाए हुए वली इतने ताकतवर, जो अल्लाह का रसूल, जो अल्लाह का नबी, वो एक पत्थर ना हटा सके। ये अल्लाह तबारक ताला आखिर ये बतलाना चाह रहा है कि सारा का सारा कारोबार और सारी की सारी मिल्कियत और सारी की सारी कुदरत किसके हाथ में है? एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हाथ में है। अगर अल्लाह के नबी के हाथ में होता तो अल्लाह के नबी से, खुद अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के नबी की जुबान से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर ये बयान दिलवाया, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। ए नबी आप फरमा दो मैं नफा नुकसान का तुम्हारे लिए कोई मालिक नहीं हूं। कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। ए नबी आप लोगों के सामने कह दो अगर मुझे अल्लाह पनाह न दे तो कायनात में मुझे कोई पनाह दे सकता? मेरी पनाहगाह कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात है। सूरह जिन आयत नंबर 21। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, कह दो आप, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। ए लोगो मैं अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो मैं भला तुम्हारे लिए क्या नफा नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं, इल्ला मा शा अल्लाह, सिवाय उन बातों के जो अल्लाह चाहे। अल्लाह चाहता है सब कुछ होता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू। और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मुझे कोई ईजा न पहुंचती, कोई ईजा। चचा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा ना फाड़ा जाता, हमारे सहाबा हमारी आंखों के सामने शहीद न किए जाते, पत्थर हमारे ऊपर न लगते, कुफारे मक्का की उझड़ियां हमारे गर्दनों के ऊपर ना आती, कुफारे मक्का हमारे गले न घूटते, और बिलाल हबशी को गर्दन में रस्सियां बांधकर मक्के की गलियों में न घसीटा जाता, खुबैब को सूलियों के ऊपर न चढ़ाया जाता, खब्बाब इब्न अरत को सुलगते हुए अंगारों पर न सुलाया जाता, अबू बकर को जीजा न पहुंचाई जाती, उस्मान को चटाइयों में लपेट कर धुएं का अजाब न दिया जाता। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं ये तमाम सब क्या करता? अम्मा सुमैया की शर्मगाह न फाड़ी जाती, उनके पेट को न चीरा जाता, अम्मार को ईजा न पहुंचाई जाती, यासिर को शहीद न की। गरज ये तमाम सब एक अलमनाक दास्तान है जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। अल्लाह के नबी फरमाए कि मैं अगर गैब जानता, मुझे इल्मे गैब होता तो मैं खैर ज्यादा से ज्यादा समेटता। वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई तकलीफ और ईजा न पहुंचाई जाती। लेकिन अल्लाह अकबर। और ऐ लोगों सुनो, अगर हजरत नूह के हाथ में नफा कुछ होता और हजरत नूह जैसा उलुल अज़्म नबी भी पहला रसूल इस कायनात में मबूस होता है, अगर उसके हाथ में भी नफा नुकसान कुछ होता और वो मालिक होते तो अल्लाह तबारक तआला से वो यूं दुआ न करते, क़ाल रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ऐ अल्लाह मैं इन गुंडों के मुकाबले में मग़लूब हो चुका हूँ, ये कुफ़ार और मुश्रिकीन के मुकाबले में ऐ पाक परवरदिगार मैं मग़लूब हूँ, फंतसिर मेरी मदद फरमा मौला। मेरी मदद कौन करे? मदद बोलो अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। अगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हाथ में होता कुछ तो हजरत लूत ये ना कहते, लौ कान अली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद। हाय अफसोस, काश मेरे पास जुरात होती, कुव्वत होती तो आज ये दिन न देखना पड़ते कि मेरे मेहमानों के साथ तुम बेइज्जती करने के ऊपर तुले हो, या मेरे पास कोई मजबूत मेरा कोई वो होता,
तुम आज मुझे ये मुंह ना देखने पड़ते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये इब्तिला और आजमाइश जो बड़े बड़ों पे आती है, सूरज के ऊपर भी आती है, चांद के ऊपर भी आजमाइशें आती हैं। ये सूरज ग्रहण, ये चांद ग्रहण, ये एक जहन देना है और दुनिया के सूरज के पुजारियों को, चांद के पुजारियों को ये बतलाना है कि ये कितनी बुलंदी पे क्यों ना रोशन हो। अल्लाह की गिरफ्त से ये भी बच नहीं सकते। अल्लाह जब चाहे इन्हें बेनूर कर सकता है, जब चाहे इनको रोशन करे और जब चाहे इनकी रोशनियों को छीन ले। मेरे अजीजों, ये तमाम सब मसलहतें होती हैं इन इब्तिला और आजमाइशों की। और सातवीं चीज, कभी कभी ये इब्तिला और आजमाइशें यूं आती हैं कि बंदे को इबरत सिखलाने के लिए, नसीहत देने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो कुछ भी बलाएं तुम्हें मिलती हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं। इसलिए ये इबरत हासिल करो। और ये एक मोमिन का शेवा है कि उसे ठोकर भी लगती है, नुकसान भी होता है, मुसीबत परेशानी जो भी आती है, उस परेशानी में वो जजा फजा नहीं करता, बल्कि फौरन अपने गुनाहों का मुताला करना शुरू करता है। वो ये सोचता है आज जरूर मुझसे कहीं ना कहीं नक्स हुआ है। हज़रत अबू सईद खुदरी गालिबन बयान फरमाते हैं कि एक सहरा में मैं उतरा, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। मैं सोचने लगा कि ये कभी तो मुझे बिच्छू ने डंक नहीं मारा, आज मुझे बिच्छू ने क्यों डंक मारा। तो कहते हैं कि जब मैंने गौर किया तो मुझे अपनी एक कमी नजर आई, और वो कमी ये थी कि जब मैं सहरा में उतरा तो अल्लाह के नबी की मैं वो दुआ भूल गया। मैंने नहीं पढ़ी थी वो दुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मकाम में उतरो तो कह लिया करो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये कलिमा कहना मैं भूल गया था, आज मैं भूला तो बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। जो कुछ भी मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाइयां होती हैं। ऐ परेशान हाल मुसलमानों, ऐ कल्को इस्तराब और बेचैनी की जिंदगियां गुजारने वाले दुनिया के लोगों, ऐ आलम इस्लाम में बेकरारी महसूस करने वाले मुसलमानों, अपने अपने अकीदों, अपने अपने ईमान, अपने अपने अमल के ऊपर गौर करो। रब्बे ज़ुलजलाल की कसम है, तुम्हें इन परेशानियों का सबब खुद पता चल जाएगा कि ये परेशानियां क्यों हैं। अल्लाह ने नहीं, व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं फरमाता है, तुम अपने नफ्सों के ऊपर खुद जुल्म करते हो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की अपने हाथों की कमाइयों की वजह से ये फितना फसाद दुनिया के अंदर बपा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तुम्हें जब तक खुद अपने हालत के बदलने का ख्याल नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारी हालतों को तब्दील नहीं करेगा। इसलिए खुद अपनी हालतों की तब्दीली शिकवा न करो, गिला न करो। गिला करना है तो अल्लाह वाले से करो, और अपने अमाल की बदअमालियों के ऊपर गौर करो, अपनी बदअकीदगियों के ऊपर गौर करो कि तुम्हारे दरमियान कितना फसाद और कितना फितना अकीदों का और इसी तरह बदअमालियों का पड़ा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, हम नहीं खुद गौर करते किस किस तरह के फितने हमारे दरमियान। मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हकीकी तौर पर मुसलमान हैं? क्या हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? क्या हम ये दावा करते हैं? लेकिन अल्लाह तबारक तआला जानता है कि तुम में कौन मुसलमान और कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक। आज कसरत मुनाफिकत की है, मुनाफिकत कसीर तादाद में मुनाफिकत हो रही है हमारे दरमियान, मुनाफिक मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियां बतलाई कि इज़ा हद्दसा कदब, जब वो बात करे तो झूठ बोले। आज मुसलमान बात बात पे किज़्ब बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ थोक के भाव बोलता है। और इस उम्मत के बुरे उलमा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपना उल्लू सीधा करते हैं। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने वादे तुम पूरे करते हो? कितने वादे पूरे करते हो? वइज़ा तुमिना खाना, अमानत दी जाए तो खयानत करे। कितनी खयानतें आज मुसलमानों में हैं। आज जितने केसेस अदालतों के अंदर मुसलमानों के मौजूद हैं, गैर कौमों के मौजूद नहीं हैं। उसने भाई को मार दिया, उसने गसब कर लिया, उसने चोरी कर ली, उसने बीवी भगा ली, उसने लड़की भगा ली, उसकी बेटी वहां भाग गई। कितनी अमानतें हैं जो तुम जाया कर खत्म कर रहे हो। वैज़ा, और एक रिवायत में है कि वैज़ा खासमा फजरा, जब वो झगड़ा करे तो गाली बके। माँ बहन बेटी एक जुबान से जनाब अली किसी को नाराज करके देख ले, शुरू सुन लें आप। ये सब अलामतें निफाक की, ये निफाक की अलामतें हमारे अंदर मौजूद हैं। हम मुनाफिक बन चुके हैं, और मुनाफिक ये कुफार और मुश्किल से भी बदतर जगहों में रहेंगे। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन को जगह मिलेगी। और ये क्यों पैदा हुआ निफाक क्यों आया पता है तुम्हें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सारे असबाब हैं लेकिन एक सबब मैं बतलाऊंगा बस, और तुमने उसे मामूली समझ लिया है। और ये बड़ी
बर्बादी की बात होती है कि जब कोई बीमार बीमारी को बीमारी न समझे। एक मरीज से कहा जाए कि ये बीमारी है, इस बीमारी की वजह से तू बीमार है, वो कहे नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, उससे बड़ी बदनसीबी और कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी थी कि इन्नल गिना युंबितुन निफाक, गाने दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं। गाने और बजाने दिलों के अंदर क्या पैदा करते हैं? बोलो, ये किसकी बात है? हकीमुल उम्मत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। गाने बजाने दिलों में निफाक पैदा करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से पानी मिट्टियों में मिलकर सब्जे उगाता है, सब्जे पैदा करता है, सब्जे उगते हैं, घास उगते हैं, इसी तरह से गाने बजाने दिलों में निफाक पैदा करते हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उस हकीमुल उम्मत की ये बात है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज इसी निफाक की वजह से, इस बीमारी की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले चुकी हैं और उसके तुम आदी बन चुके हो, और इतने आदी बन चुके हो कि बेहिस हो चुके हो, तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें अपने नफ्सों के मुराकबा करने की और अपने नफ्सों का मुहासबा करने का भी वक्त नहीं मिलता है। कामों से फुर्सत मिलती है तुम्हें तो अपने कमरों में जाते हो तो इन कजड़ियों खुसरियों की नाच और गाने और बजाने देखते देखते तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, तुम सो जाते हो। अल्लाह न करे उसी हालत में अगर तुम्हारी मौत आ गई, तुम्हारा हश्र किसके साथ होगा? अल-मर्उ मअ मन हब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का हश्र उसके अपने दोस्त के साथ होता है जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। भला बतलाओ, इन डोमनियों और इन भांडों और इन नट्टों के साथ तुम्हारा क़यामत के दिन हो, ये तुम्हें गवारा हो सकता है मुसलमानों? बोलो। फिर आज तुम्हारी जेबों में गाने भरे पड़े हैं, घर नहीं। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था एक जमाना आएगा इसका इंतशार आम होगा, शराब पिए जाएंगे, कैनात बजेंगे, म्यूजिकें बजेंगी, गाने बजेंगे, घर घर में रक्स व सुरूद होगा। आज तुम्हारी जेबों में तुमने जो 2 टके के ये जनाब अली मोबाइल लिए हैं, जलीलों ने यहां तक तुमको गुमराह किया है कि तुम्हें टेलीफोन के घंटियों को समझने के बजाय तुमने इसके अंदर अपने अपने मनपसंद मुल्कों के गाने तराने डलवाए हैं ताकि जब वो आवाज आए तो तुम्हें वो गाने की सीनरियां याद आए। लानत न हो इसी उम्मत के ऊपर और इस लोगों के ऊपर अल्लाह की। तुम कहो कि हमारे पिस रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तुम्हें अपनी हालत बदलने का ख्याल ही नहीं है, न खुद बदलते हो, तो फिर अल्लाह की रहमतें तुम्हें कैसे आएंगी? तुम कैसे फतह याब हो? जो इलाके हमारे आबा वजदाद ने फतह किए थे खून और पसीने लगा लगा करके, आज तुम उन इलाकों को भी तुम्हारे हाथों से चले गए, जा रहे हैं और वही लोग उन इलाकों के ऊपर, स्पेन, हिस्पानिया, फ्रांस की साहल तक और यूरोप की वादियों तक नारे तकबीर की आवाजें गूंजी थी। मुसलमानों ने तौहीद के झंडे बुलंद किए थे, वो इलाके रहे तुम्हारे हाथ में। बोलो, जब मोहम्मद और गुल मोहम्मद और फलाने मोहम्मद शाह जैसे रंगीले बादशाह पैदा होंगे और गाने बजाने वाले रंडियों तवाइफों को मुजरे सुनने वाले होंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर 10 साल हुकूमत बरकरार रहेगी तुम्हारी। ऐसे बदबातिल लोगों के हाथों में अल्लाह क्यों हुकूमत देने लगा, जिनको अल्लाह ने यह फरमाया कि अगर हम उन्हें हुकूमत देते हैं तो वो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं, अल्लाह का दीन कायम करते हैं। जो अल्लाह के दीन को ढा रहे हो उन्हें अल्लाह कभी हुकूमत दे सकता? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के लिए रो, बदकिस्मती पर, अपने बदआमालियों पर रो। अल्लाह की रहमत का नज़ारा देखना है, जिब्रील और फरिश्तों की आमद देखनी है, तो सच्चे पक्के मोमिन बनो, सच्चे पक्के मोमिन बनो और ये तमाम सब चीज़ों से तौबा करो। ये लानत गाने बजाने की, बोलो तौबा करोगे कि नहीं? ये तौबा करो इससे। मोबाइलों के अंदर ये जो म्यूजिक हैं इसको टेलीफोन सिर्फ समझने वाला बनाओ। आखिर अजान की आवाज़ें भी कंप्यूटर से भरी जा सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? कुरान की तिलावतें भी तुम डाल सकते हो, क्यों नहीं डालते? और फिर कहते हो कि हम कट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं और आजमाइशों में, इब्तला में मुब्तला है। अरे तुमने, अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं। तुम्हारे तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, तिलकल अय्याम। अगर बदर में हमने तुम्हारी मदद की और कुफार को शिकस्त हुई तो ऐ ग़ज़वे उहुद के लोगों, तुमने पहले उन्हें जख्मी किया है, आज तुम्हें यही जख्म मिल रहे हैं।
क्यों? तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की परवाह न की, जिसकी वजह से तुम्हें आज तुमने पूरे दीन को, रब्बे जुल जलाल की कसम है, एक मुश्त तुमने इनकार कर दिया है। बिल्कुल दीन का कहीं पता लता नहीं है, तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं। आखिर तुम्हारी आंखों से यही कुरान जब पढ़ा जाता था कुफ्फार तक रो देते थे, लेकिन आज हमारी तुम्हारी आंखों से कुरान सुन करके आंसू नहीं निकलते। क्यों नहीं रोते हो? क्या ये समझते हो कि तुम गुनहगार नहीं हो? क्या ये समझते हो कि अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तुम्हारे पर? क्या ये समझते हो कि तुम बख्श दिए जाओगे? क्यों? आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस से गुजरे, सहाबा किराम हंस रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतनी जोर से मत हंसा करो, जो मैं जानता हूं अगर मैं बता दूं लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरन, तो हंसियां तुम्हारे होठों से गायब हो जाएंगी, आंखों से अश्क रवा हो जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, कब्रिस्तान की जियारत करते आंखें आंसुओं से दाढ़ियां मुबारक तर हो जाती रोते रोते। कौन से लोग थे ये? वो लोग थे जिन्हें जन्नत की खुशखबरियां दुनिया में मिल गई थी, जिनसे फरिश्ते हया करते हैं। लेकिन आज तुम कभी नहीं रोते हो, तुम्हें रुलाई नहीं आती अल्लाह की बातों पर, रसूल की बातों पर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। क्यों नहीं पसीजता? क्यों? उसकी वजह यह है कि तुम गानों के रसिया हो गए हो। रब्बे काबा की कसम है, यही वजह है। ये गाने निफाक पैदा करते हैं, ये बजाने निफाक पैदा करते हैं। तुम अमली निफाक के शिकार हो चुके हो। ये छोड़ दोगे तुम्हारे दिल पसीजेगा। छोड़ दो। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे इंशाअल्लाह। जिस दिन छोड़ोगे और तुम्हारे दिल अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहेंगे, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की आयतें जाएंगी। ये एक डॉक्टर अगर ये कहे कि बेटा ये खाओगे तो तुम इस चीज के मरीज हो जाओगे, सिगरेट पियोगे कैंसर की बीमारी लगेगी, टीबी के मरीज हो जाओगे। अब बताओ, टीबी की बीमारी तो आने ही वाली है। डॉक्टर अपने नसीहतों में झूठा तो नहीं है। यकीनन सिगरेट पीने से बीमारी आएगी, यकीनन सिगरेट पीने से दिल स्याह होगा, कटेगा, कलेजा दागदार हो जाएगा और तुम मरीज हो जाओगे कैंसर के, जिसका कोई इलाज नहीं है मौत के सिवा। डॉक्टर बतलाता है, तो फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो पी रहा है तो गलती उसकी। इसी तरह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने बजाने दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं। कितनी सीधी सी बात है, कितनी सीधी सी बात है। आज ये सबब है, निफाक का सबब क्या है? ये है, इसकी जड़ काटो। जिस तरह शिर्क की जड़ें काटनी है ना, इसी तरह इस अमली निफाक की, जो अमली एतकादी निफाक है उसे भी खत्म करो। और जो सबब बन रहा है तुम्हारी बर्बादी का, अमली निफाक का, कसावत कल्बी का, दिलों के सख्त होने, इसकी भी जड़ें काटो। इंशाअल्लाह तुम कामयाब होगे, इंशाअल्लाह। ये वादा करो। इस आज जुमा का दिन है, असर के बाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और मुहद्दिसीन ये कहते हैं हदीस की जो नबी के सामने के बारे में, कि जब जुमे के दिन एक साथ ऐसी है जिसमें अल्लाह से जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। आओ असर के बाद ये तौबा करें, ए पाक परवरदिगार अब हमारे कानों में ये दीन की, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज के सिवा और कोई गाने बजाने की आवाज कसदन दाखिल नहीं हो सकती है, इंशाअल्लाह तबारक तआला। और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। तौबा करें हम कि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम बुराइयों से अल्लाह हमें बचाए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को रिफत और बुलंदी अता फरमाए। हमारे माँ बाप को जन्नत में जगह अता फरमाए, हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। हम सबको गुनाहों से अल्लाह तबारक तआला पाको साफ फरमाए। कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह सबसे अल्लाह तबारक तआला हमारे नाम अमाल को धुल दे मौला। और अल्लाह हम सबको शिर्क और बिदात से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे भाइयों में जो गुमराह बदअकीदा हैं पाक परवरदिगार उन्हें सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे मौला, उन्हें सही राह अता फरमा दे मौला। दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे तौहीद और सुन्नत के ऊपर अल्लाह तबारक तआला जमा फरमा दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ भूला मत करो। ये दुआएं इब्तिला और आजमाइश के लिए, ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मैंने बताया है इसलिए भी डालता है ताकि तुम अल्लाह को पुकारो, तुम अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को हमेशा याद रखो। अहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, नबी फरमाते हैं अल्लाह को याद रखोगे अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अहफ़ज़िल्लाह तजिद तिजाहक, अल्लाह को याद रखोगे अल्लाह को अपना मददगार पाओगे। जब अल्लाह को याद करने वाले हमेशा किसी मुसीबत में फंसते हैं, जब आवाज अर्श तक पहुंचती है मारे इलाहा मेरी मदद फरमा, तो अर्श फरिश्ते कहते हैं ए बारे इलाहा ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है, ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है। अल्लाह फरमाता हाँ ये वो मेरा बंदा है जो मुझे हमेशा याद रखता है। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं इसे कैसे इस मुसीबत में भूल जाऊंगा, मैं इसकी मुसीबतों को आसान करूंगा।
اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی آواز تو اجنبی سی لگتی ہے، ہاں اللہ بھی جیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو اللہ بھی تمہیں بھلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آزمائش میں گزر رہی ہے، ہر موڑ، ہر ڈگر ہم آزمائشوں میں گزر رہے ہیں، ہماری پوری زندگی ہم آزمائشوں میں ہیں، مگر بڑے ہی کم ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے، اور کم ہی وہ لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعی وہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میرے عزیزو مصیبت یا بیماری، تنگی اور پریشانی ہی ابتلا اور آزمائش ہے۔ نہیں، ابتلا اور آزمائش کے اور بھی صورتیں ہیں۔ یہ فکر اور یہ خیال شرعی طور پر غلط ہے۔ مال کی فراوانی اگر تمہارے پاس ہے یہ بھی آزمائش ہے تمہارے لیے، مال کی فراوانی زیادتی بھی آزمائش ہے، اگر صحت و تندرستی اچھی ہے یہ بھی آزمائش ہے، ہدایت کے راستے اگر تمہیں میسر ہیں اور تم صراط مستقیم پہ چل رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے، مشغولیات ہیں تمہیں فرصت نہیں ملتی یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اور اگر فرصت کے اوقات تمہیں میسر ہیں، ٹائم موجود ہے، یہ بھی تمہاری آزمائش ہے کہ ان اوقات کو تم کہاں صرف کر رہے ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، 4 چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اب تمہاری عمر کے بارے میں، تمہاری دولت کے بارے میں، تمہاری عمر اور تمہاری دولت کے بارے میں، تمہارے علم کے بارے میں، تمہارے اعمال کیسے کیسے تم نے کیے ہیں۔ گویا یوں کہہ لیں کہ ایک مومن کی ساری زندگی آزمائش ہی آزمائش ہے، اور رب نے صحیح فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت بھی آزمائش ہے، زندگی بھی آزمائش ہے، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 25 ہے کہ اے لوگو ہم تمہیں خیر دے کر کے، عیش و عشرت دے کر کے بھی آزماتے ہیں، اور تمہیں شر بھی مبتلا کر کے اس سے بھی تمہیں ہم آزماتے ہیں، اور آخر ہمارے پاس پلٹ کر کے آنا ہے تمہیں۔ اللہ نے اور اللہ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ خیر کی ابتلا حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت آ گیا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ اللہ اکبر، حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، اے لوگو سنو میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے اشارے پر یہ آیا ہے، ھذا من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے یہ تخت یہاں پہنچا ہے۔ اور اے آصف برخیا، اللہ نے تجھے اگر یہ مقام اور ولایت عطا فرمائی ہے کہ تو پلک جھپکتے میں تو اس تخت کو یہاں لا سکے اللہ کے حکم سے، تو تو اس گمان میں نہ رہے کہ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ یہ کس کے فضل سے ہوا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ ہاں، اور کیوں ہوا ہے؟ لیبلونی، نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا اس کا نافرمان بندہ، نہ شکرہ ہوں۔ اللہ اکبر، من شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ حضرت سلیمان نے کہا، اللہ نے اس کو نوٹ کیا کہ جو شکر کرے گا اللہ کا اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اور جو انکار کرے گا تو میرا رب ایسے آدمی سے بے پرواہ ہے، مجھے رب کو اس کے شکر کی ضرورت ہے۔ ہاں، کتنے ناشکرے ہیں اللہ کا، کھا رہے ہیں، غرا رہے ہیں، تم ہو بھی مسلمان لیکن تم میں بھی کتنے ناشکرے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ مال کے ذریعے آزماتا ہے، اور اللہ علم کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اللہ علم کے ذریعے بھی آزماتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا واقعہ ہے نبی لوگوں کے اوپر بیان کرو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، تو ان نشانیوں کو پھینک کر آیتوں کو، اس کو علم دیا تھا، تقویٰ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس نے کیا کیا؟ یہ سب پیچھے ڈال دیا، بھلا دیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو گمراہ ہو گیا۔ شیطان عالم تھا، وہ آدمی کون تھا جس کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا؟ وہ عالم تھا، بہت بڑا علم والا تھا، اللہ نے اسے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی، شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس آدمی کو بلند مقام عطا فرماتا میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ذلت و پستی اختیار کیا اس نے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کی اس نے پیروی کرنے لگا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس کی مثال ایسے عالم کی مثال جو علم کو حاصل کر کے اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور عمل کو نہ رکھے، جھوٹ بولے اور اس کو پسے پش ڈالے، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کتے کے اوپر بوجھ رکھ دو، جبھی بھی زبان لٹکا کے ہانپتا ہے، بیٹھا رہے بغیر کسی بوجھ کے، پھر بھی زبان لٹکا کے، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اللہ نے بھی بڑی کتوں کی مثال بڑے اچھے ڈھنگ سے بیان فرمائی۔ ہم کہیں کہیں اپنی تقریروں میں کتوں کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں ربانی صاحب یہ کتے کیوں تقریروں میں؟ کہتے ہیں سنو اللہ بھی وہ کتوں ہی کی مثال، کتوں کو کتوں ہی کی مثال دینی چاہیے۔ جیسا اللہ ایسے جاہل بے علم بے عمل ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال میں نے جو کتوں کی دی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اس قوم کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ فقصص القصص، اے نبی پھر ان کے اوپر قصوں کو بیان کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 176، یہی حال علماء یہود کا تھا، علماء بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ لوگوں کی سب کچھ جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حق کو، دین کو، رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، لیکن انکار کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ لاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے تعصب سے۔ آج بین ہی قیامت تک یہ آیت کریمہ ہیں، اور آج بھی ایسے برے علماء نبی کی اس امت میں موجود ہیں جو حقائق کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن و سنت اور اللہ کے نبی کی آیتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی پیروی کر کے وہ اس کتے کی مانند ہیں جو بیٹھا رہے جب بھی زبان نکالے رہے، اور اس کے اوپر بوجھ ہو جب بھی زبان اس کی نکلتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمن فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ تعالیٰ وما علیہ خطیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہو، مومنہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر بلائیں، آزمائشیں مسلسل آتی رہتی ہیں، اس کے مال کو لے کر، اس کے اولاد کو چھین کر، یا اور کسی چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور آپ کا ایمان سچا ہے اور واقعتاً آپ نے غور کیا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کیا، یہ سمجھ لو آپ کی رفعت بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کی ہے۔ اور اس سلسلے میں بے شمار قرآن کریم کے اندر واقعات، آزمائشوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ابتلا کے۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنو، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آزمایا، وہاں گئے 3 تاریکیوں کے پردوں میں، کتنے؟ قوم سے بھاگے اور گئے سمندر میں پھینک دیے گئے۔ پھینکوایا کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے تم اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن چونکہ محبوب تھے، نبی تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا ضائع ہوں، اللہ نے حفاظت کے لیے مچھلی کا گھر بنا دیا، ان کی مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے محل بنا دیا، مچھلی ساتھ ساتھ تھی۔ حضرت یونس سمندر میں گرے، حضرت یونس سمندر میں، اور کیوں پھینکے گئے؟ بولو کیوں پھینکے گئے؟ قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے تو کشتی میں سے کیوں نکالے گئے؟ سوچے تھے کشتی سے پار ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کشتی میں کیوں پھینکے گئے؟ کشتی سے کیوں پھینکے گئے؟ کشتی بھمر میں پھنسی تو کسی نے کہا کہ اس پہ بوجھ زیادہ ہے، کسی نہ کسی کو کم کرو، نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی اور سارے کے سارے ڈوبیں گے۔ قرآن ڈالا گیا، کس کو پھینکو گے زبردستی بھائی؟ کہا قرآن ڈالو، قرآن ڈالا، حضرت یونس کے نام نکلا، پھر ڈالو، پھر انہی کا نام، پھر ڈالو، پھر انہی کا، کہا اسی کو پھینکو، یہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے، اسی کے نام کیوں نکل رہا ہے؟ اور نکالنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ نکلا، یونس کو پھینکا گیا، مچھلی ساتھ ساتھ تھی، اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ، 3 پردے، رات کی تاریکیاں، پانی کی تاریکی، اور اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 پردوں۔ بتاؤ کوئی سہارا تھا یونس کا؟ اس سمندر کی گہرائیوں میں ان کو کوئی یاد کرنے والا؟ ان کی قوم سے تو روٹ کے بھاگے تھے وہ، بستی، کوئی عزیز، کوئی اقارب، کون تھا جس کو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے پردوں میں وہ آواز دی؟ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں مسلمانوں، بہت عظیم بات ہے جب تمہارے سارے رشتے کٹ جائیں، سارے سہارے منقطع ہو جائیں، تمہارا کوئی نہ رہے، جبھی بھی ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک سلسلہ باقی ہے، اور وہ سلسلہ سب سلسلوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ سلسلہ اللہ عز و جل کا ہے۔
जो काली रात में काले पहाड़ के नीचे चलने वाली काली चूंटी की उस आहट, उसकी आवाज को भी सातों आसमानों के ऊपर बैठ मुस्तवी वो रब सुन रहा होता है। ये मोमिन का ये तुम्हें हौसला मिलता है। हौसला मिलता है कि नहीं मिलता? ये हौसला मिलता है तुम्हें। हजरत यूनुस का ये हौसला इस आजमाइश में मुब्तला किए गए, वहां 3 पर्दों में अल्लाह तबारक तआला को आवाज दी। अल्लाह ने क्या कहा? उस मछली को हुक्म दिया। मछली 50 दिन के बाद, कितने? अल्लाह, 50 दिन के बाद लाके साहिल के ऊपर उनको छोड़ा, जिंदा सलामत। अल्लाह अकबर। मछली किसकी ताबेदार है? हमारी तुम्हारी ताबेदार है? अल्लाह की ताबेदार है। अल्लाह। आग किसकी ताबेदार है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को आजमाया, कहां कहां आजमाया? आग के अंदर मिंजनीक पर बिठाकर, और जिब्रील आए, कहा जिब्रील ने कहा इब्राहिम बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, हुक्म दो, पल भर में, लम्हे झपकते हुए हम तुम्हें यहां से दूर पहुंचा देंगे। इब्राहिम ने कहा तुम्हारी ताकत और कुव्वत मंजूर है, तुम जिब्रील हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरा भी ईमान वो मुझे आजमाता है। आज मैं उसे देखूंगा, आज मैं उसके भी वादे देखूंगा। वो कहता है ना कि जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। आज मैं देखूंगा कि आज तो मेरा कोई नहीं है। अल्लाह। कौन है उसका? तने तनहा। इन्ना इब्राहिम कान उम्मा। तने तनहा वो एक उम्मत था, उसका बाप भी उसका नहीं हुआ। पत्थर कहा तू अपने इस अकीदे से बाहर आ जा, वरना तुझे हम पत्थरों से मार के हलाक कर देंगे। हैं? सारी कौम तमाशा देखने के लिए तने तन्हा इब्राहिम रस्सियों से जकड़े हुए मंजनीक के ऊपर बैठे हुए। कौन है सहारा? बताओ कौन है मुसलमानों? कौन है तुम्हारा सहारा? उसका सहारा कौन था? जिब्रील आ रहा है सहारे के लिए। अल्लाह नबी कह रहा वो आजमाने के लिए मुझे भेज रहा है। आज मैं उसको देखूंगा कि वो क्या करता है। कहा तेरे सहारे की जरूरत नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। और क्या हुआ? जब ये मुनाहरा देखा ईमान का, यकीन का, सब्र का और यकीन का, रब्बे जुल जलाल ने कहा आ रहा है मेरा बंदा। आग को हुक्म दिया या ना रुकूनी बरदुं व सलामन अला इब्राहिम। आ रहा है मेरा महबूब बंदा, जलाना नहीं। वो कुव्वत और ताकत जो तेरे जलने की है छीन। ये तुम्हें ईमान देते हैं, ये आयतें, ये वाक़यात तुम्हें यकीन देते हैं कि कोई तलवार, कोई बम, कोई टैंक, कोई चीज तुम्हें नहीं खत्म कर सकती है अगर तुम रब के ऊपर पुख्ता यकीन रखो तो। इंशाअल्लाह तबारक तआला दुनिया की पूरी ताकत मिल जाए तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें खत्म नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा रब तुम्हें ना चाहे। मुसलमानों, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हौसले की बात है। दुनिया के अंदर ये हौसला देने वाली चीज मौजूद नहीं है, इसलिए लोग कुरान के दुश्मन बने हुए हैं कि कुरान इनसे छीन लो। ये सबसे बड़ी दावत इनकलाब है, ये सबसे बड़ी दावत तशजीह है, हौसला अफजाई की दावत है। इसे छीन लो, खलास कर दो, ये मिट जाएगी, ये कौम खत्म हो जाएगी। और आज नतीजा वही हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये आजमाइश है, ये आजमाइश है अल्लाह ताला। और वो भी आजमाइश, वो भी, और बेटा भी, बाप भी। अपने हाथ से छुरी भी तू ले, रस्सी भी ले, और जा खुद अपने बेटे को कह, चल बेटे को मशवरा कर। और बेटा भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो भी क्या कह रहा है मालूम है? जब कहा कि बेटे इन्नी अरा अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, ख्वाब में देखा है मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबह कर रहा हूँ, बेटे तेरी क्या राह है? कहा या अबत इफ़अल मा तुअमर, या अबत, अदब देख, अदब। अब्बा जान जो करना है कर गुजरिए, जो करना है, जो रब ने हुक्म दिया है कर गुजर। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। यहाँ देखें तौहीद, तौहीद देखें, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं। और वो इस आसमान ने, इस सूरज ने न जाने किन आंखों से वो नज़ारे भी देखे कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, बाप ने बेटे की गर्दन पर 90 बरस का बाप 70 बरस का अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दिया। ये मंजर कभी आजमाइश का तुमने देखा है? कभी? तुम्हें तो चंद चीजों में आजमाया जाता है, तुम बिलबिला उठते हो। मुसलमानों, बिलबिलाओ मत, अपने 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 आमाल की तरफ देखो। अल्लाह किस तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम कि अल्लाह अकबर, अपने आखिरी नबी को भेजा और कहा उसी इब्राहिम के मिल्लत की तुम्हें भी पैरवी करनी है, और क़यामत तक जितने आने वाले हैं सबको उन्हीं की पैरवी। एक नहीं, सैकड़ों नमूने हैं। उस माँ को याद करो, जब मैं क्या बताऊं, असहाबे हुदूद सड़कों के इर्द गिर्द जब खींचे गए, क्या खंदकें खोदी गई, आग लगाई गई, और मोमिनों मुवहिदों के लिए जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले,
کہا بادشاہ نے ہمیں رب نہیں مانتے، جو ہمیں رب نہ مانے انہیں اس انگار میں ڈھکیل دو۔ وہ تو ابراہیم تھے، نبی تھے، تم کہہ سکتے ہو کہ نبی کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ یہ موحدین کو دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر کے دودھ پیتے بچے کو جب وہ اس آگ کے پاس گئی اور اس سے کہا گیا یا تو ہمیں رب مان لے نہیں تو تجھے اس آگ میں ڈھکیل دیں گے۔ عورت جھجکی اس آگ میں کہ میں اپنے بچے کو لے کے کیسے مروں۔ بچہ دودھ پیتا ہوا بے زبان بول پڑا، اماں ڈر مت، یہ جنت ہے، کود جا، یہ آگ نہیں، یہ جنت ہے، گلزار ہے۔ ماں چھلانگ لگا دی بچے کو لے کر کے۔ یہ آزمائشیں میرے مسلمان بھائیوں دوستو، یہ دور آزمائشوں کا جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کی قسم تم مٹ نہیں سکتے، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، تمہیں مٹانے والے مٹ جائیں گے خود، بشرطے کہ تم خود بن جاؤ۔ تم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر لو، انشاءاللہ زمانہ تمہارے چاپوں کا انتظار کر رہا ہے۔ زمانے کے مسیحا ہو تم، اور زمانہ تمہارے انتظار میں ہے کہ ان غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے والے مسلمان کب عملی جامہ پہن کر کے اور قرآن و سنت کا جو ہے عملی تصویر بن کر کے ہمارے سامنے آئیں گے، اور کب ہمیں ان غلامیوں سے نجات دیں گے۔ تم ہو مسلمانوں، اے بر صغیر کے لوگوں، اے میری آواز سننے والوں، اے سمجھنے والوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے وقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ گرد و غبار جھاڑنے کے لیے، جس طرح تم راتوں کو بسترے جھاڑتے ہو۔ یہ جو تھپکیاں، یہ جو مار، یہ جو پیٹ، یہ جو ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم صحیح راہوں پہ آ جاؤ۔ تم کیا ہو جاؤ؟ صحیح راہوں پہ آ جاؤ، چھوڑ دو کفر کی دوستی، چھوڑ دو کافر اور باطل پرستوں کا پیچھا، چھوڑ دو ان تمام سب چیزوں کو اور اپنے اللہ کو اپنا لو، اپنے رسول کو اپنا لو۔ انشاءاللہ دنیا کے عزت ترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہر ابتلا اور ہر آزمائش میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جرأت و شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس دنیا کے اندر جینا اور رہنا اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ خیراً شیخنا سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی تک ہم لوگ آپ کی پرمغز باتیں سن رہے تھے، اور اس ابتلا و آزمائش کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کس طرح کریں اور ان سے کس طرح ہم نپٹیں، یہ تمام باتیں ہم سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں آواز دوں گا، اگر ہمارے دوست برادر گرامی مولوی مجیب اللہ صاحب موجود ہوں تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں شیخ عبدالسلام صاحب الرحمانی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فلتفضل مشکورا۔ اچھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو نظم میں کیا گیا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال کچھ کہنے سے پہلے صرف ایک شعر کہ وہ دن گئے جب کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن گئے جب کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملتے ہیں تو خوشبو نہیں آتی۔ مطلب وقت وقت کی بات ہوتی ہے پڑھنے کی۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، اور بزرگی ہے اسی آقا علی جہاں کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، وہ ہے سارے
جہانوں کا خدائے برتر و بالا، وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، اور برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، اور سدا رحمت فشاں، رحمت فشاں، رحمت فشاں ہے وہ، سدا رحمت فشاں، رحمت فشاں، رحمت فشاں ہے وہ۔ سنیے گا اس کو کہ وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، اور کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اور تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، اور خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، اور تجھے آتی ہے اپنے آرزومندوں کی دلداری، کہ دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، اور جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، اور نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مارو ہے جن پر، نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مارو ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکارو ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکارو ہے جن پر، اور نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، اور ملمع کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں جو، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا۔ السلام علیکم۔
حضرات، شیخ عبدالسلام کسی اہم کوئی دوسرا پروگرام لے کر آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم قاری عبدالمتین صاحب سے ان کے خوبصورت سے آواز میں قرآن کریم سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو اچھی آواز میں قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ سامعین کو اللہ کے کلام سے محظوظ فرمائیں، کم از کم جب تک وہ آ رہے ہیں تلاوت سنتے ہیں ہم. اللہ جزائے خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض
وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. جزاك الله خير. الله يجزاك. اللہ جزائے خیر دے ہمارے قاری صاحب کو، اور آپ کے علم میں، آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور کشش پیدا فرمائے.